الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، عزیز و کریم دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد۔ کل جو معنی ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ پاک، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف واحد ذات ہے۔ اللہ الصمد کا آسان مطلب یہ کہ وہ ذات بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، آسان ترجمہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی برابر نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہم پلہ اور کوئی بھی برابر نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ توحید کا بالکل خلاصہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب جتنے 73 فرقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات مبارکہ میں بیان فرمائے تھے، فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، ان میں سے ایک فرقہ ہوگا۔ قالوا ما ہوا رسول اللہ، صحابہ نے کہا حضور وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنتی ہوگا، ناجی فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، دو چیزیں فرمائی، یعنی جو فرقہ ناجی ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا 73 فرقوں میں سے، اس کی نشانی آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ نشانی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ اب غور کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، دو چیزیں فرمائی، جس پر میں یا میرے صحابہ ہوں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات عطا فرمائی، جو تعلیمات بیان فرمائی، ان پر عمل کرنے کو سنت کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو تعلیمات بیان فرمائی، وہ وہی تعلیمات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیض کو جماعت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام پوری ایک جماعت پر مشتمل تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سنت کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کے فیض کو جو جماعت کی صورت میں تھا اسے جماعت کہتے ہیں۔ دونوں کو اگر جوڑا جائے تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ دونوں کو اگر جوڑا جائے ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، اس دونوں کو اگر خلاصہ آسان الفاظ میں جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اہل سنت والجماعت۔ آپ دیکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت بالکل درمیانی راہ پر موجود ہیں، نہ زیادہ بڑے ہوئے ہیں نہ زیادہ گھٹے ہوئے ہیں۔ اب جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا اے علی المرتضیٰ، تیری مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تیری مثال ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے حضور کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو گروہ تیرے بارے میں گمراہ ہو جائیں گے، دو گروہ تیرے بارے میں گمراہ ہو جائیں گے، افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے، کچھ بڑھا دیں گے کچھ گھٹا دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو گروہ گمراہ ہو گئے۔ کچھ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرے سے خلیفہ ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہی نہیں تھے، سرے سے ہی جو ہے وہ خلافت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور کچھ جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، اتنا بڑھ جاتے ہیں۔ اہل سنت کو دیکھیں تو اہل سنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بھی مانتے ہیں اور خدا بھی نہیں مانتے۔ دونوں چیزیں اہل سنت یعنی بیچ راہ پر موجود ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو گالیاں دیتا ہے، ہم اہل سنت جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔
तारीफ करते हैं, उनके बारे में कोई बुरा कलमा जबान पर लाने तो दूर की बात है, ख्यालात में भी नहीं आता। ये उसके मुखालिफ में, उनके मुकाबले में जो अली मुर्तजा को गालियां देते हैं। दूसरा ग्रोह ऐसा है जो अली मुर्तजा को इमामत और खिलाफत, यहां तक के अंबिया से अफजल खुदा ताला तक पहुंचाते हैं। हम अहले सुन्नत इनके मुकाबले में, इनके मुखालिफ में, इनकी मुखालफत में अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुदा नहीं मानते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामाद और चौथा खलीफा मानते हैं। तो यही बात है कि कुछ लोगों ने मन घड़त तावील और मन घड़त बातें करके दीन इस्लाम को बिगाड़ दिया है। अब कुछ बंदे ऐसे हैं, जैसे मिर्जा कादियानी को आप ले लीजिए, इसने खत्म नबूवत के वला के रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, पिछले जुम्मे भी मैंने अर्ज किया, सरी रोशन सितारे और सूरज की तरह आयतें अल्लाह ताला के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। इसको ये आयत मुबारक नजर नहीं आई। इसने दुरूद इब्राहिम से जो है वो नबूवत का इजरा साबित कर दिया। इसने कहा कि जैसे आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हैं, वैसे ही आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक पर दुरूद पढ़ते हैं, लिहाजा साबित हुआ कि आका अलैहिस्सलाम के बाद कोई खलीफा, कोई नबी आ सकता है। अब आप देखें कि कितनी एक लोगों की सोच और मन गलत बात हटी हुई है। एक फिरका ऐसा है कि कुरान मजीद चमक रहा है इन चीजों से कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अब ये आयत मुबारका ये कुरान मजीद में जा बजा है। आयतल कुर्सी उठा लीजिए, उसमें लिखा हुआ है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आयतल कुर्सी के अंदर अल्लाह ताला की ये तस्रीह कुरान मजीद की मौजूद है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। वल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा भी है, हयात भी है और हमेशा कायम दायम रहने वाला है। अब ये आयत मुबारका सिर्फ ये बयान करती है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर अल्लाह ताला के अलावा जमीन में कोई और माबूद होते तो लफसदता, जमीन में और दुनिया में बिगाड़ पैदा हो जाता। एक माबूद अपनी मर्जी चलाता, दूसरा अपनी मर्जी चलाता। लेकिन ईसाइयों ने, अब देखें ईसाइयों की मनगढ़ंत बात क्या है, ईसाइयों ने ला इलाहा इल्लल्लाह चमकती हुई दलील है, चमकती हुई कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसमें किसी का शक व शुबा नहीं। इस दलील को छोड़कर उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तीन खुदा साबित हो गए, एक अल्लाह, एक रहमान, एक रहीम। अब आप देखें कि हर फिरके ने कुछ ना कुछ गलत बातें अपने अकायद को साबित करने के लिए घड़ी हैं। हालांकि कुरान मजीद हम अहले सुन्नत को अता किया गया और इस कुरान मजीद हर किस्म के शक व शुबा से पाक है। अब इन फिरकों में से एक फिरका ऐसा भी है जो खुदा ताला के वजूद का इनकार कर देता है, कहता है कि खुदा ताला है ही नहीं, खुदा मौजूद ही नहीं। ये कायनात एक बिग बैंग थ्योरी जो साइंस में पढ़ाई जाती है, अगर कोई तालिब इल्म साइंस का मौजूद है उसे पता होगा कि बिग बैंग थ्योरी एक धमाका हुआ, एक सैयारा था पहले, उसमें धमाका हुआ, बिग बैंग थ्योरी उसे कहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारे सियारे जो 9 सियारे अतार्द, ज़हरा, ज़हल, जमीन, मुश्तरी, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे जो सियारे हैं ये वजूद में आ गए। सूरज भी यहीं से बन गया, सितारे भी यहीं से बन गए, चांद भी यहीं से बन गया। वो कहते हैं खुदा ताला ने को कायनात को बनाया ही नहीं। जब ये बात आई तो खुदा ताला ने सूरह इखलास नाजिल फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दो कि अल्लाह ताला एक ही वो वाहिद जात पाक है, अल्लाह समद, उसका कोई, वो हर चीज से बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई बराबरी और हम पल्ला नहीं। तो ये अहले सुन्नत के अलावा जितने फिरके आप देखें मन घड़त हैं, कोई कहां से भटका हुआ है, कोई कहां से भटका हुआ है। तो लिहाजा ऐसे लोगों को दहरिया कहते हैं जो खुदा ताला के वजूद के ही मुनकिर हैं। हम अब जितने फिरके हैं वो ये तो मानते हैं कि अल्लाह ताला मौजूद है, हर बंदा मानता है खुदा ताला मौजूद है। अब एक फिरका आपको सोचकर भी हैरत होगी खुदा ताला के वजूद का ही मुनकिर है। वो कहता है ये कायनात अपने आप बन गई, अल्लाह ताला या खुदा जैसी कोई चीज नहीं है, बिग बैंग थ्योरी धमाका हुआ जिससे कायनात बन गई। तो उससे सीधा सीधा सवाल यह है जो कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई, धमाका बन गया, धमाका हुआ और उससे ये कायनात बन गई, उनसे पूछना यह चाहिए जो धमाका हुआ वो सैयारा कहां से आया जिसमें से ये धमाका हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, इस बिग बैंग थ्योरी को करने वाला कौन था? सिंपल सा सवाल है कि जो आप कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी की वजह से कायनात बन गई और धमाका हुआ और ये अल्लाह ताला की कोई इसमें अमल दखल नहीं, उसने कोई तखलीक नहीं फरमाई। सीधा सीधा इसका सवाल ये है जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जो बड़ा धमाका हुआ था, वो सैयारा कहां से आया और बिग बैंग थ्योरी को किसने किया? धमाका भी करने वाली कोई शख्सियत, कोई जात होगी तो धमाका हुआ ना। तो ये सारी बातें मन गढ़त और इंसान के जहन से ऊपर हैं। ये हदीस पाक से मौजूद है और हदीस पाक से इसका सबूत साबित है।
وہ کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے امتیوں پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اب وہ وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ وسوسے ایسے ڈالتا ہے کہ بے شک اللہ، پہلے شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا، پھر وسوسہ ڈالے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، پھر وسوسہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، پھر تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے والدین کو پیدا کیا، ایسے جو ہے ایک ایک مخلوق کا تجھے گنواتا رہے گا، آخر میں آ کر ڈنڈی مارے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ آخر میں آ کر شیطان وسوسہ یہ ڈالے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ وہی دہری والا عقیدہ کہ خدا تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ یہاں جب تیرا ذہن جائے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب یہاں تیرا ذہن ڈنڈی کھانے لگ جائے، جب وسوسے چلتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جی مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، مان لیتے ہیں، سورج چاند ستارے سب اسی کی مرہون منت، لیکن جب یہاں آ کر ذہن میں وسوسہ آئے کہ خدا تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایک ایسی قوم بھی ہوگی جو مختلف فرقوں میں سے عقیدوں کا ایک ایسا من گھڑت عقیدہ ایجاد کرے گی جس کی نہ قرآن سے اصل ثابت ہے نہ حدیث سے اصل ثابت ہے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں کوئی فرقہ ان 73 فرقوں میں سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں ہے، سارے مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ موجود ہے، البتہ کسی راستے سے گمراہ ہیں، کوئی کہتے ہیں 3 خدا موجود ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ خدا سرے سے ہی موجود نہیں، کوئی کہتے ہیں علی المرتضیٰ خدا ہیں۔ لیکن آپ اہل سنت کے عقائد کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا اہل سنت درمیانی راہ پر ہیں، نہ اس طرف زیادہ ہیں نہ اس طرف زیادہ ہیں۔ ہمارے نزدیک خدا تعالیٰ بھی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سورہ اخلاص ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا ترجمہ ہمارے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اب آج یہ وسوسوں کی بات، مشکات المصابیح جو حدیث کی بہترین کتاب ہے، اس میں سے آج ایک وسوسوں کا باب میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ انسان کے جو مسائل انسان کو پیش آتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، نماز جب آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ کے ساتھ طرح طرح کے وسوسے آتے ہوں گے، طرح طرح کے آپ کو عجیب و غریب خیالات آتے ہوں گے، حتیٰ کہ حدیث شریف سے یہاں تک ثابت ہے بندہ جو ہے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے، کتنی رکعت اس نے ادا کی وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ رسول نے عرض کی حضور آپ کی محفل میں آتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہم کسی اور دنیا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، صحبت ایسے شخص کی ملی ہوتی ہے، ایسے شخص کی صحبت میں اثر ہوتی ہے، حضور آپ کی صحبت میں آتے ہیں تو کسی اور دنیا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، عجائب و لطائف ہمارے اوپر عیا ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ سے اٹھ کر گھر جاتے ہیں تو ہمارا دل کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے، ہمارا قلب ہی کہیں اور گوتے کھا رہا ہوتا ہے، ذہن کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ یہی واضح ایمان ہے، یہی کھلا ایمان ہے، یعنی جس بندے کو وسوسے نہ آتے ہوں، جس بندے کو خیالات اور عجیب قسم کی چیزیں اس کے ذہن میں نہ پیدا ہوتی ہوں، یاد رکھو کہ اس کا ایمان ہی تھوڑا سا کھوکھلا ہے۔ اس لیے کہ شیطان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر پر بچھاتا ہے، محفل لگاتا ہے، جیسے ہم اور آپ محفل لگاتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، حال حوال کرتے ہیں، علم دین کی باتیں کرتے ہیں، شیطان اپنے چیلوں کو لے کر بیٹھتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، شیطان چیلوں کو لے کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ تم میں سے آج کس کس نے کیا کیا کام کیا، تم میں سے آج کس کس نے کیا کیا کام کیا، یہ سارے وسوسے کی باتیں۔ تو ایک کہتا ہے، شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ایک قتل کرنے والے کو قتل کروا دیا، شیطان کہتا ہے تو نے کوئی کام بڑا نہیں کیا، بیٹھ جا۔ دوسرا کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، دوسرا شیطان کا چیلا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، یعنی میاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی ایک محبت بڑا رشتہ میں نے ختم کروا دیا۔ اندازہ لگائیں شیطان اس کو گلے سے لگاتا ہے اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے، یعنی ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ وسوسوں سے انسان کے جو محبت والے رشتے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی رشتہ ازدواجی بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، کہ ایک شیطان جب کھڑا ہوتا ہے، اس کا چیلا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے قاتل سے مقتول کو قتل کروایا، شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا جھنڈا نہیں گاڑا، تو بیٹھ جا، یہ کوئی تو نے بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، بیٹھ جا۔ دوسرا چیلا جب کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے میاں بیوی کا رشتہ توڑوا دیا، طلاق دلوا دی، ان کے درمیان جو محبت تھی ختم کروا دی، شیطان کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا، آ میرے ساتھ تخت پر بیٹھ۔
تو इस हदीस मुबारक से आप सारे जो हैं अकल रखने वाले समझदार शख्स हैं, अंदाजा लगाएं कि शैतान भी रिश्ता इज़दवाजी को तोड़ने की वजह से बड़ा खुश होता है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीसरी हदीस मुबारक सुनते चलें। फरमाया इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती वसवसत बिहा सुदूरुहा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने वो वसवसे जो मेरी उम्मत के दिल में आते हैं और चले जाते हैं उनसे माफी दी है, उनसे दरगुजर फरमाया है। लेकिन एक शर्त भी बयान फरमाई। शर्त बयान क्या फरमाई? मा बिही तामल व मा बिही ततकल्लम, जब तक उस पर अमल ना करे और जब तक किसी से बात शेयर ना करे। ये भी शर्त लगाइए। सिर्फ ये शर्त नहीं कि वसवसा आए बुरे ख्यालात का, बुरे गुनाह का वसवसा आए और आप उस पर अमल ना करें, ऐसे ही चला जाए, तो फिर आप पर सवाब की उम्मीद है। लेकिन अगर आप उस पर अज़म कर लें, पुख्ता इरादा कर लें, उसको करने का बाकायदा वादा कर लें, तो फिर आप पर उसकी पकड़ भी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सुने। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का फजल देखें आप। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मोमिन नेकी करने का इरादा रखता है, सिर्फ नेकी करने का इरादा रखता है, उसको करता नहीं है, सिर्फ इरादा रखता है किसी गरीब को पैसे दूंगा, मस्जिद में लगा दूंगा, सिर्फ इरादा है, करता नहीं है, तो अल्लाह ताला उस इरादे की वजह से उसे एक नेकी का सवाब देता है। उसे उस सिर्फ इरादे की वजह से, पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया, अभी तक उस पर अमल नहीं किया, सिर्फ इरादे की वजह से उसे एक नेकी का सवाब दिया जाता है। फिर जब वो नेकी पर अमल भी करता है इरादा करने के बाद, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसे 10 से लेकर 700 मल्टीप्लाई करके उसे नेकियों का सवाब देता है। यह कुरान मजीद से साबित है। इसके बरक्स अगर आप देखें, अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना फजल और कितना मेहरबान है, कितना फजल रखने वाला है कि अपने बंदों पर यह नेकी के इरादे की खुशखबरी और बिशारत है। इसके बरक्स अगर आप दूसरा रुख देखें, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स गुनाह करने का इरादा रखता है, जब तक गुनाह करता नहीं है तब तक उसके नामा अमाल में गुनाह नहीं लिखा जाता। इतनी हमारे ऊपर मेहरबानी है कि आप सिर्फ नेकी का इरादा करें और नेकी को अमल में ना लाएं, तो आपके नामा अमाल में नेकी लिख दी जाती है। लेकिन जब आप नेकी को साथ में उस पर अमल भी करते हैं, तो साथ में उस अमल करने का भी सवाब आपके खाते में दे दिया जाता है। लेकिन इसके बरक्स दूसरा रुख देखें, तो आप अगर जब तक गुनाह करने का सिर्फ इरादा करते हैं, गुनाह पर अमल दरामद नहीं करते, तो आपको सिर्फ इरादा करने की वजह से आपके खाते में जो है गुनाह नहीं लिखा जाता। लेकिन जब आप उस गुनाह पर अमल करते हैं, गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं माज़अल्लाह, उस वक्त आपके नामा अमाल में सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है। जब एक नेकी करें तो उस एक नेकी का सवाब 700 तक आपको दिया जाए। एक नेकी का सवाब मल्टीप्लिकेशन करते करते आपको 700 तक दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला का फजल देखें कि जब एक गुनाह करें तो उसे 700 गुनाह नहीं लिखा जाता, उसे एक ही गुनाह लिखा जाता है। फिर आगे उम्मत के लिए इतनी खुशखबरी भी है कि सच्चे दिल से अगर वो बंदा तौबा कर ले, तौबा करने के बाद दोबारा उस गुनाह के करीब ना जाने का वादा कर ले, तो वो गुनाह भी मिटा दिया जाता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह ताला के जिक्र से दिल आराम पाते हैं। हुजूर ने फरमाया हर चीज को एक जंग लग जाता है, हर शे के लिए एक जंग लग जाता है। वस्यालतुल कल्बि जिक्रुल्लाह, और मोमिन का जो कल्ब होता है उसका इस जंग को दूर करने के लिए अल्लाह ताला का जिक्र काफी है। एक जब आदमी गुनाह करता है, उसके दिल पर, उसके कल्ब पर एक नुक्ता लग जाता है, दूसरा करता है, वो नुक्ता थोड़ा बड़ा होता है, स्याही बड़ी होती है, फैलती जाती है, स्पीड इख्तियार करती जाती है, हत्ता कि उसका दिल जो है वो बिल्कुल स्याह हो जाता है, मोहर लग जाती है उसके दिल पर। जब उसके दिल पर मोहर लग जाती है, एक दिन सच्चे तौफीक से अल्लाह ताला की बारगाह में अगर वो तौबा करता है, उसका दिल जो है वो आईने की तरह साफ व शिफाफ होता है। अब मजे की बात यह कि ये तौबा करने का भी उलमा ने रास्ता इख्तियार फरमाया है। रास्ता एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, जिस तरीके से थन से निकला हुआ दूध दोबारा थन में नहीं जा सकता, इसी तरीके से जिस गुनाह पर आप तौबा कर रहे हैं, बंदा मोमिन से जो गुनाह हुआ उस पर वो तौबा कर रहा है, तो उस पर दूध को क्यास करे कि जैसे थन से निकला हुआ दूध दोबारा थन में नहीं जा सकता, इसी तरीके से वो बंदा दोबारा गुनाह के करीब ना जाए, इसी तरीके से वो बंदा दोबारा गुनाह के करीब ना फटके। ये वसवसे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जिस बंदे को नमाज में वसवसे ना आते हों, ये परेशानी वाली बात नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया जिस बंदे को नमाज में वसवसे ना आते हो, समझ लो उसकी नमाज थोड़ी सी खोखली है, उसका ईमान थोड़ा सा खोखला है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो बंदा बुरा काम करता हुआ देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, उसको अपने हाथ से रोके, उसको अपने हाथ से रोके। फाइलम यस्तती
फबिलिसानिही, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, सामने वाला मजबूत है, फबिलिसानिही, तो उसको चाहिए अपनी जबान से रोके। फाइलम यस्तती फबिकल्बिही, अगर जबान से रोकने की भी ताकत नहीं है, जबान से भी उसको कुछ नहीं कह सकता, फबिकल्बिही, तो अपने दिल में उसको बुरा जाने, दिल में ये ख्याल जरूर रखे कि इस शख्स ने बुरा काम किया है, अल्लाह मुझे हाथ से रोकने की ताकत नहीं थी, ना रोक सका, जबान से रोकने की ताकत नहीं थी, ना रोक सका, लेकिन मेरे दिल पर मुझे इख्तियार है, वज़ालिका अदफुल ईमान, लेकिन याद रखो दिल से बुरा जानना ईमान का इंतहाई कमजोर तरीन हिस्सा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं, ये वसवसों का, सारी बातें वसवसों की हैं आका अलैहिस्सलाम के पास, और ये वसवसे भी मोमिनों को आते हैं। सुनिए, आका अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आते हैं, जिब्रील आते, बड़ी हदीस है, उनमें से सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपके सामने पेश करूंगा जिसका ताल्लुक वसवसे से है, वरना इस हदीस पाक के ऊपर पूरे इस्लाम की बुनियाद है। जो हदीस जिब्रील है, हज़रत जिब्रील आका अलैहिस्सलाम से के पास आते हैं, फरमाते हैं हुजूर ये बताएं इस्लाम क्या है। हुजूर ने फरमाया तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, नमाज अदा करे, ज़कात अदा करे, रोजा रखे और हज करे, ये इस्लाम है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर हज़रत जिब्रील फरमाने लगे हुजूर ईमान क्या है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना और मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान रखना, ये ईमान है। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं हुजूर ये बताएं एहसान क्या है, नेकी करने का तराजू क्या है, मेयार क्या है, नमाज पढ़ने का मेयार क्या है। हुजूर ने फरमाया अल एहसानु अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहू। दो हुजूर पाक आका अलैहिस्सलाम ने कवानीन, रूल्स बताए, किसी भी इबादत करने के दो रूल्स बताए, रूल्स होते हैं हर चीज के। आका अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका में जिब्रील अमीन को दो रूल्स बताए, जो बता रहे हैं वो भी सबसे आला और रफा शख्सियत है पैगंबरों में से, और जिसको बता रहे हैं वो फरिश्तों के सरदार हैं, यानी शागिर्द भी बड़ा आला दर्जे का, उस्ताद भी बड़ा आला दर्जे का। सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंताबुदल्लाह कान्नका तराहू। ये जुमला ऐसा है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत ऐसे कर कान्नका तराहू, गोया के तू उसको देख रहा है, गोया के तू उसको, ये मेयार और कसवट्टी आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, तराजू बयान फरमाया अल्लाह ताला की इबादत करने का। अंताबुदल्लाह कान्नका तराहू, कि अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो का अन्ना का तराहू, गोया कि तुझको देख रहा है। फाइन लम तकुन तराहू फाइन्नहू यराका, अगर ये ख्याल पैदा ना हो सके, ये नजरिया और ये अकीदा पैदा ना हो सके, फाइन लम तकुन तराहू फाइन्नहू यराका, तो ये अकीदा कम अज कम पैदा करना चाहिए कि वो तुझे देख रहा है, कि वो तुझे मुलाहजा कर रहा है, अपने बंदे के नामा अमाल को देख रहा है, अपने बंदे के हरकत और सकनात को देख रहा है। जब ये अकीदा आप पैदा करेंगे, आपकी नमाजें भी बेहतर हो जाएंगी, आपके दीगर अफाल और इबादत भी बेहतर हो जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम, जो मैंने आपके सामने हदीसें बयान की, उनको भी वसवसे आते थे। ये वसवसे आज आपके या मेरे साथ मसला नहीं है, ये वसवसे हर उस शख्स को आते हैं जिसके दिल में ईमान का नूर होता है। क्यों? इसलिए कि शैतान, जब बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है नमाज के लिए, ये हदीस मुबारका का मफहूम है, जब मुअज्जिन अजान देता है, मुकम्मल हदीस सुने, मुअज्जिन साहब अजान देते हैं, शैतान जो है वो पीठ फेर कर भागता है, बड़ी स्पीड में भागता है, जहां अजान की आवाज खत्म हो जाती है वहां जाकर शैतान रुक जाता है, वहां जाकर शैतान रुक जाता है। फिर जब मुअज्जिन साहब वक्फा करके इकामत पर पढ़ने के लिए आते हैं मुसल्ले पर, जब इकामत पढ़ने के लिए आते हैं फिर शैतान भागता है, और जहां तक इकामत की आवाज जाती है वहां जाकर रुक जाता है। फिर जब नमाज शुरू होती है तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शैतान आता है और अपने हमारे उम्मतियों के दिलों में वसवसे डालता है, उम्मतियों के दिलों में ख्यालात पैदा करता है, यहां तक कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उम्मती को यह पता नहीं होता उसने कितनी रकात अदा की, उसको यह पता नहीं होता कि उसने पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी, उसे यह पता नहीं होता कि ये नमाज कौन सी अदा की जा रही है। अंदाजा लगाएं कि शैतान इंसान के ऊपर इतना हावी हो जाता है। आखिरी हदीस मुबारका सुनते चलें। अब ये शैतान को हावी करने का जो इख्तियार है वो किसने दिया? ये अल्लाह ताला की तरफ से है, कुरान मजीद में है कि शैतान ने अल्लाह ताला से ये बात कही थी और कहा था कि मैं तेरे मुखलिसीन बंदों के अलावा, जो नेकियां करने में उरूज पर होंगे, उनके अलावा हर किसी को भटकाऊंगा, हर किसी को गुमराह करूंगा। अब शैतान पर इतना इख्तियार, शैतान को हम मुसलमानों पर, बंदों पर इतना इख्तियार है, आप अंदाजा लगाएं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी का मजरी दम। हुजूर ने फरमाया शैतान को बंदे पर इतना इख्तियार होता है, वो शैतान बंदे के खून की रगों में गर्दिश करता है,
وہ شیطان بندے کے خون کے رگوں میں سینے میں گردش کرتا ہے. اندازہ لگائیں کہ اتنا اختیار ہے شیطان. دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی صفوں کو بالکل برابر رکھا کرو. آج صفوں میں جو گیپ ہوتا ہے, آخری صفیں, کچھ صفیں ایسی ہوتی ہیں آگے کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں, برابر نہیں ہوتی ہیں, کچھ پیچھے کی طرف ہوتی ہیں, کچھ میں گیپ ہوتا ہے, ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نہیں کھڑے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا لا تصون صفوفکم, اپنی صفوں کو برابر رکھا کرو. ان قریب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرے گا. دوسری حدیث مبارکہ میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ شیطان جس صف میں گیپ ہوتا ہے, یعنی وقفہ ہوتا ہے, کچھ خالی جگہ ہوتی ہے, شیطان ان نمازیوں کے ان صفوں میں گھس کر وسوسے ڈالتا ہے. تو اندازہ لگائیں یہ وسوسے ڈالنے کے جو طریقے ہم نے خود اس خبیث شیطان کو مہیا کیے ہوئے ہیں, پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری رکعتیں کتنی ہوئیں, نماز ہماری صحیح سے دل نہیں لگتا, ہماری نماز میں ہم بھول جاتے ہیں کتنی رکعت ادا کی. آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم نے خود شیطان کو وسوسے اختیار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے, آجا ہماری مجلس میں بیٹھ جا, تو پھر ہمیں دعا کرنے کا اور شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جب ہم کھانا شروع کریں تو بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے, مسجد میں آئے مسجد میں آنے کی دعا ہم نہیں پڑھتے, مسجد سے جانے کی دعا ہم نہیں پڑھتے, پانی پینے کی 6 سنتیں میں نے کسی وقت میں بیان کی تھی وہ ہم ادا نہیں کرتے الا ماشاءاللہ. کتنے ہی موقع ہم نے شیطان کو فراہم کیے ہوئے ہیں, پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, اب وہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. جب فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر وسوسے ڈالتا ہے, اور اس وسوسوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے. یہ سارے ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا عمل ہے. شیطان کو ہم صرف موقع فراہم کرتے ہیں. ان الشیطان لکم عدو مبین, یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ آپ کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے, قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک شیطان تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اور تمہارا قبیلہ, تمہارا خاندان اس کو نہیں دیکھ سکتے. اندازہ لگائیں اتنا اختیار ہے شیطان کو ہم پر, اور یہ اختیار اس کا ساکت کیا جا سکتا ہے, چھوڑا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اپنی زبان پر درود و سلام کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اگر ورد جاری رکھا جائے, جب یہ چیزیں جاری رکھی جائیں گی تو شیطان کا خیال, شیطان کی ذات تو خود دور کی بات ہے, اس کا خیال, اس کے چہرے بھی قریب پھٹکنے نہیں آ سکتے. تو ہم نے خود جو ہے یہ کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں, کچھ ہماری سستی ہے, اور کچھ جو ہے وہ اس خبیث کا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. اور ہم پر حاوی ہونے کی وجہ سے جو بندے نیک اعمال بھی کرتے ہیں وہ گناہوں کو بھی عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں, گناہوں کو بھی عبادت سمجھ کر خوشی دلی سے ادا کرتے ہیں, حالانکہ وہ گناہ جو ہے وہ عبادت کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.